Vanakkam, I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is so welcome all of you this Max video channel. Functional analysis. So இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் செகண்ட் இயருக்கு வர ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று யூனிட் 5ல் வர டாபிக் இது பவுண்டட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்டு அட்ஜாயின்ஸ். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நாட் ஓன்லி எம்எஸ்சி மேக்ஸுக்குன்னு இல்லை, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஆர்பி அண்ட் செட் சிஎஸ்ஐஆர், ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், ஸோ யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. Bounded operators and adjoins, that is the heading of this. An operator A is said to be bounded. எப்போ வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரை வந்து பவுண்டட்னு சொல்ல முடியும். an operator is said to be bounded if norm of E of x, that operator norm of x less than or equal to alpha norm of x for all x in x, where x is a linear space number. Okay, so for all element, so satisfies this, we can say A is said to be bounded operator in some alpha greater than 0, where alpha is a positive here. So what is the meaning of this? Let BL of x, it is nothing but with the space of all bounded linear operators with the space of all bounded linear operator. It is an operator A is said to be bounded and the collection எல்லாம் சேர்த்து, that is set of all, the space set of all சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி with the space of all bounded linear operators எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு செட்டாக எடுத்துட்டோம்னா that is called BL of bounded linear operators on x. Then under usual addition and scalar multiplication of operators. Moreover, this is an algebra over K, over some field K. Then next one important note என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, a bounded operator is uniformly continuous on x. So bounded operator is nothing but a function actually. Operator is a function. Okay, so this function is bounded. So this bounded operator is uniformly continuous on x. So that is very important. So bounded operator is uniformly continuous on x. Conversely, if A is linear map, it's a linear map from x to x and A is continuous at 0. A is continuous at 0, then A is a bounded linear operator on x. Okay, so please note on this. Note 2, for operator that is the bounded operator, because it's a set of all bounded operator. So in the set of all bounded operator, the space of all bounded operator lende na or A என்ற operator எடுத்துக்கிறேன். If we set norm of A, இந்த இதுக்கு norm of A எடுத்தாங்க, எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, that is bounded இல்லையா, that is supremum of norm of A of x, that operator x belongs to capital X, that space norm of x always less than or equal to 1, then is a norm on x. So this defined one is very important. Moreover, this result is also very needed, that is norm of A of x, that is the norm of that bounded operator is nothing but less than or equal to, you can write written like this, norm of A into norm of x for all x in capital X. Suppose I choose from this set of all bounded operators, I choose A, B, two bounded operators. What about the norm of this? இந்த ரெண்டுத்துக்கு நம்ம norm எடுத்தா என்ன வரும்? Norm of AB of x, it is something less than or equal to, using the same result, norm of A, norm of B of x. So from this we can gain inequality less than or equal to norm of A, norm of B, norm x, right? Then finally we are getting norm of AB less than or equal to norm of A, norm of B.
Here also norm of A is defined like this, supremum of, okay, inner product Ax comma y, modulus of inner product Ax comma y, where xy belongs to capital X. This norm x is less than or equal to 1. Similarly, norm y is also less than or equal to 1. So please note down this important result. We are going to use நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். We say that A is invertible. We say that A is invertible if there is some operator B, that boundary operator, such that AB equal to I equal to BA equal to I. Like the matrix எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், A inverse equal to I. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு பவுண்டரி ஆப்ரேட்டர் ஏ வந்து இன்வெர்டபிள் சொல்லணும்னா தட் இஸ் சம் பின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி, அந்த ஏபி ஆப்ரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ யூனிட் எலிமெண்ட், தட் இஸ் ஐ த ஐடென்டிட்டி, இயர் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் ஐ இஸ் ஆல்சோ ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஆன் எக்ஸ். ஏபி ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு பிஏ. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்டை we need a. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தியரம் எப்படி அவங்க அந்த ப்ரூஃப் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். ஸோ இந்த டிஃபைன் பண்ணதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும். ஒரு பவுண்டட் ஆப்ரேட்டர் நாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் தென் அதனுடைய இன்இக்வாலிட்டி. சப்போஸ் 2 ஆப்ரேட்டர் எடுத்தால் அதனுடைய நாம், அதனுடைய நேச்சர் என்ன இருக்குது, அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபைனலி இன்வெர்டபிள் ஆப்ரேட்டர் அதை எப்படி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். let H be a Hilbert space. H be a Hilbert space. ஸோ Hilbert ஸ்பேஸ்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் அ Hilbert ஸ்பேஸ்? பிஃபோர் தட் we know about linear ஸ்பேஸ்னால் என்ன, இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்னால் என்ன, அது நம்ம அடுத்த ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். வி நோ தட் ஹில்பர்ட் அண்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸில் ஐ டேக் த காஷி சீக்வன்ஸ். நான் ஒரு காஷி சீக்வன்ஸ் எடுத்தால் அது கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால் கம்ப்ளீட்னு சொல்லுவாங்க. இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸில் அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். காஷி சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்தால் அது கம்ப்ளீட்டு. தட் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் ஹெச்பி ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏ இது வந்து நம்மளுக்கு பவுண்டட் ஆப்ரேட்டர். கரெக்டுங்களா? செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டட் ஆப்ரேட்டர். தென் தர் இஸ் எ யூனிக் ஒரு ஆப்ரேட்டர் பி கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. சச் தட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ்ஒய் இன் ஹில்பர்ட் ஸ்பேசஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா பி ஆஃப் ஐ. இந்த மாதிரி ஈக்குவல் இன்னர் ப்ராடக்ட் வருது நம்மளுக்கு வரும். ஸோ எப்படி இருக்கணும், ஹெச் வந்து ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏ என்ற ஒரு பவுண்டட் ஆப்ரேட்டரில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஏ. தென் இப்படி இருந்தால் தர் இஸ் ஒரு யூனிக் ஆப்ரேட்டர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பவுண்டட் ஆப்ரேட்டரில். எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா பி ஆஃப் ஒய். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் வாட் ஆர் த ப்ரூஃப். ப்ரூஃபும் ரொம்ப ஈஸி தான். ஃபார் ஒய் எக்ஸாம் ஒய்ன்ற எலமெண்ட் அந்த ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸில் எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் கன்சிடர் த மேப். ஒரு மேப்பை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். எஃப்ஒய் H2K moreover defined by எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா எஃப்ஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். ஃபார் திஸ் இந்த இதுக்காக நம்ம இது டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். x belongs to x, then fy is clearly linear. So we know very well இது வந்து கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும், லீனியர் மேப்பாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த லீனியர் சம் ஆக்சியம்ஸ் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அது இன்னர் ப்ராடக்டே வரும். ஸோ இன்னர் ப்ராடக்ட்னு வரப்போ டிஃபால்ட்டாக அது என்னவாக இருக்கணும், நம்மளுக்கு லீனியர் மேப்பாக தான் இருக்கும். ஆல்சோ ஜஸ்ட் நவ் யூ ஹவ் சீன், இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். And that is norm of fy of x less than or equal to norm of a of x norm of y. So because of this so in the step வந்து பார்த்தீங்கன்னா just now we have seen
இப்போ தான் ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் less than or equal to this can be written as இப்படி எழுதலாம் as per result norm of a, norm of x, norm of y. So which implies we know that fy is bounded under norm of fy less than or equal to norm of a into norm of y. Okay, then by Rees representation theorem, by Rees representation theorem, there is a unique z belongs to h. ஒரு எலமெண்ட் யூனிக் எலமெண்ட் z ஹெச்சில் வரும். அது எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா such that fy of x which is equal to x comma z and norm of fy equal norm z. This is for all x. This is a theorem of Rees representation theorem. இந்த தியரம் வரப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஐடியா கிளியராக சொல்லிடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா up to this we know. Then by Rees representation theorem there is a unique element z belongs to Hilbert space வரும் such that x comma z and norm of fy equal to norm z. Okay, so அந்த continuation அப்படியே பார்க்கலாம். The starting with நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண ஆக்சுவலாக y belongs to h ன்னு அர்த்தம். We have obtained a unique z belongs to h such that inner part of f x comma y equal to இதில் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் fy of x இல்லையா ஃப்ரம் பிகினிங் ஈக்குவல் டு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் z. ஸோ zன்ற யூனிக் எலிமெண்ட் இந்த மாதிரி வரும். Suppose set b of y equal to z, then b is mapping on h such that a of x inner product of a of x comma y x I take this. நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா I take set z வந்து நான் b of y எடுத்துக்கிறேன். inner product of x comma b of y for all xy in h. Then b is linear clearly. Okay, also norm of b of y, that is norm of b of y is nothing but norm z. That is norm of fy less than or equal to, we know this result, norm of a, norm of y for all y in it. So which implies we can very well, this is b is bounded and the norm of b less than or equal to norm a. Is clear? From these two compare these two, இது ரெண்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. norm of b less than or equal to norm of a, thus b in that is set of all bounded operators and a of x comma y inner part of a of x comma b which is equal to inner part of x comma b for all x y in h. To prove that இது என்னன்னு சொன்னால் ப்ரோதுன்னா நம்ம இந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மோர் ஓவர் இஸ் யூனிக்காக இருக்கணும். பி இஸ் யூனிக். சப்போஸ் ஐ டேக் ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, ரெண்டு ஆப்ரேட்டார் b1 b2 ஆர் இன் பவுண்டர் ஆப்ரேட்டரில் ரெண்டு ஆப்ரேட்டார் இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துட்டா அது கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகணும். சச் தட் a of x y equal to inner part of x b1 of y. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம், அதை b2 of y for all xy in h. So please note on this. So finally what we have to prove, unique in நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி கொண்டு வரணும். So inner part of x comma b1 y inner part of x comma b2. So what you are getting actually பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு a of x xன்னு எடுத்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ x equal to same from these two inner product equal. ஸோ இது எப்போ பாசிபிள் வந்து b1 of y equal to b2 y இருந்தால் பாசிபிள். From this operator we can implies we get b1 equal to b. That is unique. b is unique. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ன்ற எல்பர்ட் ஸ்பேஸில் ஏ என்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் அதில் ஒரு யூனிக்ன்ற ஆப்ரேட்டர் பின்னு வரும். அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த இன்னர் ப்ராடக்டை ஈக்குவலாக இருக்கும். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் a of x comma y x comma b of y. அந்த இதுக்காக நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், y in h x ஃபார் ஆல் xy in h y in hக்கு ஒரு கன்சிடர் மேப்பிங் எடுத்துக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? அதை டிஃபைன் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் டு ப்ரூவ் திஸ் இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம இது டிஃபைன் பண்ணோம். கிளியர்லி இது வந்து லீனியர் மேப்னு சொல்லிட்டு தென் வி நோ திஸ் டெஃபினேஷன், இந்த நாம் இதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம தான் டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம். இது ஃப்ரம் திஸ் இது பவுண்டட்னு சொல்லிடுறோம். அண்ட் தென் பை ரீஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் தியரத்தில் தேர் இஸ் எ யூனிக் z, ஒரு zன்னு ஒன்று எலமெண்ட்டு கிடைக்கும். சச் தட் எப்படி இருக்கும் அது fy of s which is equal to inner product of x comma zன்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ இந்த இசட்ன்றதை வச்சு தான் நம்ம அதை செட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ நாம் ரெண்டு பக்கம் எடுத்து நாம் ஆஃப் எஃப்ஐ வந்து நாம் ஆஃப் இசட்டை பாருங்கள், அந்த இசட் வச்சு தான் அந்த ப்ரூஃபை கொண்டு போகிறாங்க. ஸ்டார்டிங் வித் ஒய் we have obtained the unique operator z belongs to such that. ஸோ அந்த ஜட்டை வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பி ஆஃப் ஒய் அப்படி. ஸோ தென் பி இஸ் அ மேப்பிங் ஆன் எச் சச் தட். கரெக்டுங்களா. அந்த ஜட்டை வச்சு தான் நம்மளுக்கு இந்த அது என்ன செட் பண்ணிக்கிறாங்க, அது ஒரு பவுண்டர் ஆப்ரேட்டர் பி ஆஃப் ஒய். Z is also belongs to H. Then B is linear from this because it is linear, so it is also linear. So from that also this will be also defined like this. இது மாதிரி நம்ம கொண்டு போகலாம் இல்லையா ஸ்டெப்ஸை. Then B is bounded. So from compare these two norm of B less than or equal to norm of A. Thus B in H and also this one for all x y in H. ஓகே கிளியர். நெக்ஸ்ட்டு யூனிக்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு தட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் ஈக்குவல் இன்னர் ப்ராடக்டை ஃப்ரம் திஸ் வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆக்சுவலி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் இல்லையா. இந்த பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இயர் ஆல்சோ இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ். ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல், ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல். ஸோ ஃப்ரம் தட் அந்த ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் அதனால் ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் ஆகிறதுனால we can write like this which implies. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம், b1 of i equal to b2 of i from this b1. ஸோ யூனிக். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் தியரம். ஸோ இல்வர்ட் ஸ்பேஸில் ஜஸ்ட் ரீட் அகைன் தி ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஏன்னு வருதுன்னா பின்ற ஒரு யூனிக் ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவல் இன்னர் ப்ராடக்ட் வர மாதிரி வரும் அப்படின்றது தான் இந்த தியரத்தினுடைய நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ப்ரூஃப் ஆல்சோ. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆப்ரேட்டர். இப்போ ஏ பிலாங்ஸ் டு, இப்போ ஏன்றது நம்மளுக்கு ஒரு பவுண்டர் ஆப்ரேட்டர். தென் யூனிக் எலமெண்ட்டை, ஒரு யூனிக் எலமெண்ட் பி என்ற பவுண்டர் ஆப்ரேட்டரில் செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டர் ஆப்ரேட்டரில் பின்ற ஒரு யூனிக் எலமெண்ட் கிடைக்கும் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் திஸ். இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இந்த தியரத்தினுடைய ரிசல்ட்டு. ஏ என்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் பின்ற ஒரு ஏ என்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் பி என்ற யூனிக் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஈக்குவல் இன்னர் ப்ராடக்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி வரும்னு இப்போ தான் தியரம் பார்த்தோம். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒய் இன் H Hilbert space is called an adjoint of A and it is denoted by, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா adjoint operator. Okay, A star, A asterisk symbol இல்லையா, the unique element B. So it is called, இது satisfy பண்ணிச்சுன்னா is called adjoint of A. It is denoted by A star. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப ஈஸியான தியரம் தான். ஆல்ரெடி நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். இந்த தியரம் let H be Hilbert space கன்சிடர் ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் பவுண்டர் ஆப்ரேட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஏபி அண்டு கே இன் கே ஃபீல்டு கேல. தென் இந்த ஏ சப்டிவிஷன் ஏல ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் ஈக்குவல் ஏ ஸ்டார் ப்ளஸ் பி ஸ்டார்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். தென் கே ஏ ஸ்டார் அப்படின்னா கே பார் ஏ ஸ்டார் சொல்லி இந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இல்லையா. ஏபி ஸ்டார் ஈக்குவல் இஸ் நத்திங் பட் பி ஸ்டார் இன்ட்டு ஏ ஸ்டார். ஏ ஸ்டார் ஆர் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஏ, தட் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போஸ் வந்து ஏன்னு போடல. அதே மாதிரி சேம். Furthermore, A is invertible if and only if A star is invertible. That is important. A invertibleனா அதனுடைய அதனுடைய adjoint நம்மளுக்கு invertible. Moreover, this result A star inverse A inverse star. That is இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸில் நம்ம A transpose inverse equal to A inverse transpose அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, சேம். ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த adjoint ஆப்ரேட்டர்ஸை இந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஃப்ரம் த adjoint ஆப்ரேட்டர். ஓகே, ஸோ H என்ற Hilbert ஸ்பேஸு அந்த ஏபி என்ற ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் ஃபீல்டு கே. ஸோ இந்த ரிசல்ட் ஒன் பை ஒன்னாக ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரூஃபு. அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் தியரம் ஆல்சோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். Moreover, we have to prove this subdivision B also. Norm of A star equal norm A. So you should know about this adjoint operator. And norm of A star A is nothing but norm of A square, which is equal to norm of A into A star. Proof part ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்டிவிஷன் ஏல லெட் எக்ஸ் ஒய் இன் ஹெச் we are going to prove. எதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா பாருங்கள், A plus B star equal A star plus B star. ஸோ எக்ஸ் ஒய் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸில் எடுத்துகிற எலிமெண்ட்டை. ஸோ இது நம்மளுக்கு இந்த இன்இக்வாலிட்டி நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இல்லையா, ஈக்குவல் இன்னர் ப்ராடக்ட்.
a plus b of x comma y inner product which is equal to this inner product well known நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா. That is a of x comma y inner product plus because of this symbol plus inner product of v of x comma y. So this can be written as here இந்த a வந்து நான் இங்கே எழுதணும்னா a ஸ்டார்னு எழுதலாம் இல்லையா. இது இன்னர் ப்ராடக்ட்லேயே வர ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதான் வெல் நோன். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஏ வந்து இங்கே நான் எழுதுகிறப்போ ஏ ஸ்டார் எப்படி வந்து ஏ இன்வெர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஏ ஸ்டார் ப்ளஸ் இந்த பி வந்து இங்கே வரப்போ பி ஸ்டார்னு அப்படி வரும். ஸோ கம்பைன் தீஸ் டூ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் இங்கேயும் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் கமா ஏ ஸ்டார் ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்டார் ஒய் இது ஒய் இஸ் காமன். அப்போது ஃப்ரம் தீஸ் டூ வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். தென் பை யூனிக்னஸ் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் யூனிக்னஸ் ஆஃப் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்டார் ப்ளஸ் பி ஸ்டார் இஸ் இட் ரைட் கரெக்டுங்களா. சிமிலர்லி வி ஃபைண்ட் தட் இதே மாதிரி தான் இதே சேம் இன்னர் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியே நம்ம என்ன கொண்டு போயிடலாம் கேஏ ஸ்டார் ஈக்குவல் கே பார் ஏ ஸ்டார் கரெக்டுங்களா. சேம் சிமிலர்லி இங்கே கேஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சேம் இதே மாதிரியே கொண்டு போய்ட்டு நம்ம எழுதலாம். இந்த ஸ்டார் வர்றதுக்கு நம்ம சப்போஸ் இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்டு இங்கே வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார் வரும். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் ஈஸியாக ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏபி ஸ்டார் ஈக்குவல் பி ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் ஆஃப் ஸ்டார் ஏ. Now suppose A is invertible, then there exists C in bounded operator such that A into C equal to I. Invertible, yeah. So please note all this. And so we are finishing this theorem now. நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். சி ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் ஆல்சோ அதனுடைய அட்ஜாயிண்ட் ஆப்ரேட்டரும் எப்படி இருக்கும் இன்வெர்டபுளாக தான் இருக்கும். ஸோ ஏ ஸ்டார் இஸ் இன்வெர்டபுள். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆகுது. ஏ ஸ்டார் இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஸ்டார் கரெக்டுங்களா. கான்வர்ஸ்லி இஃப் ஏ ஸ்டார் இஸ் இன்வெர்ஸ்டபுள்னா தென் ஏ ஸ்டார் ஸ்டார் என்ன ஆகிடும்னா ஏ ஆகிடும் கரெக்டுங்களா. இன்வெர்ஸ்னால் அதுக்கு திரும்ப இன்வெர்ஸ் எடுத்தால் சேம் எலமெண்ட் ஏ தான் வரும் தெரியும் விஷயம். ஸோ சப்டிவிஷன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிலாங்ஸ் டு திஸ். We have norm of A, supremum of inner product of this xy belongs to H. இந்த ஆல்ரெடி இதை பார்த்துட்டோம் இல்லையா. நார்ம் ஆஃப் ஏ எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏபி அப்படின்றது பிகினிங் இட் செல்ஃப் கரெக்டுங்களா. ஸோ supremum of inner product of x comma a of y xy, this one also well known, is it right. So supremum of a of y comma x and then same which is equal to norm A. It is nothing but norm A. Also norm of a star a less than or equal to norm of a star. We know this result norm of a it is nothing but norm of a square. So norm of ax whole square is equal to inner product of a of x is a of x. Is it right? Norm of x எப்படி வரும் inner product of x comma x like that. Norm of ax square on the inner product of a of x. So from this இந்த எலமெண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஏ ஸ்டார் அப்படின்னு வரும் இல்லையா. இங்கே இது வரப்போ இல்லை இந்த எலமெண்ட் இங்கே இந்த பிளேஸில் வரப்போ நம்மளுக்கு ஏ ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் which is less than or equal to norm of a star a norm of x square. So norm of ax less than or equal to இந்த ஸ்கொயர் இந்த உட்காந்து ரூட்டாக வரும் இல்லையா. இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் ஸ்கொயர் வில் பி இயர் ரூட் தட் இஸ் 1/2. ஸோ தஸ் norm of a star a which is nothing but norm of a square which implies norm of a square less than or equal to norm of. From this we get and then finally what we have proved norm of a star a equal to norm of a square கரெக்டுங்களா. ஓகே ஆர் யூ கிளியர். ஃப்ரம் தீஸ் டூ ரிசல்ட் இந்த ரெண்டு இதிலேருந்து பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டி பாருங்கள். நார்ம் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் ஏ லெஸ் than or equal to norm of a square. norm of a square less than or equal to norm of a star a is only possible both should be equal. எது norm of a star ஏவோ norm of a square ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வரும். Is it right? So thank you very much for watching the full video. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச ரிசல்ட் வெல் டிஃபைன்டு வச்சு தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி கொண்டு போகிறோம். நன்றி, தேங்க்யூ.